بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ اگر موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو گندم کی روٹی کی بجائے مکئی کی روٹی زیادہ استعمال کریں۔ جو لوگ جلدی تھک جاتے ہیں، سست اور ڈھیلے رہتے ہیں، وہ لوگ ٹانگوں پر زیتون کا تیل لگائیں، بدن چست اور توانا رہے گا۔ ہر ہفتے اپنے کنگھوں کی صفائی کرنے سے بالوں کا گرنا کم ہو جاتا ہے۔ پیاز کو جلا کر سونگھنے سے زکام رک جاتا ہے۔ کمزور اور بوڑھے لوگ سونے سے قبل کچھ ضرور کھا لیا کریں، اس سے نیند اور تنفس خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اگر جسم کی خارش ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ نیم کے پتے ابال کر اس پانی سے نہائیں۔ اس کے بعد جہاں خارش ہو وہاں کارن فلور پاؤڈر کی طرح لگائیں۔ اجوائن کھانے سے بد ہضمی ختم ہو جاتی ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری سے نجات دلاتا ہے۔ آج کل کھٹے میٹھے پھل زیادہ دستیاب ہیں، ان کے جوس سے آپ کیلوریز جلا سکتے ہیں، لیکن اس میں چینی بالکل نہ ملائیں۔ کھیرے کے چھلکے کو پیشانی پر رکھنے سے درد ختم ہوتا ہے اور نیند آتی ہے۔ ایک دم زیادہ کھانا مت کھائیں، اس سے ہاضمے میں دشواری آتی ہے اور بدن میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ بچوں کا دماغ تیز کرنا ہے تو بچوں کو کدو کے بیج کھلایا کرو۔ شہوت کی کمی ہو تو چلگوزے اور بادام کا حلوہ کھاؤ۔ اگر منہ میں چھالے پڑ جائیں تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لیا کرو۔ جن عورتوں کو موٹاپا گھیر لے اور وہ نہار منہ کلونجی استعمال کریں، دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو یا بھولنے کی بیماری لگ جائے تو ناف کے اندر زیتون کا تیل لگایا کریں۔ فالج کے مریض لوگ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پیا کریں۔ چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ رات کو کھانے کے بعد گڑ کا ٹکڑا ضرور چوس لیں، کبھی بد ہضمی نہیں ہوتی۔ لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا گڑ ضرور کھا لیا کریں۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بھنڈی کا سالن کھاؤ، شوگر کے اندر بھنڈی کا سالن کھاؤ، خون کے اندر شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ بدن میں سوئیاں چبھنا جادو کی علامت ہے۔ دار چینی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ زیادہ سونے سے موٹاپے کی بیماری آتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے رہا کرو، بھولنے کی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دودھ میں میٹھا ڈال کر پینے سے ہڈیاں کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ہر 6 مہینے میں ایک بار خون عطیہ کرنے سے بدن میں خون کے نئے سرخ ذرات بنتے ہیں۔ ناظرین، موٹاپا حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں کی بڑی وجہ ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر دانتوں پر مسلنے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے کمر میں درد ہو جائے تو ٹخنوں کے اوپر چٹکی کاٹنے سے درد غائب ہو جائے گا۔ تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں میں دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے۔ صبح ناشتے سے قبل ایک سیب کھا لینے سے دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کبھی معدے کی پرابلم نہیں ہوگی۔ چہرہ ہمیشہ جوان نظر آئے گا اور بڑھاپا جلدی قریب نہیں آئے گا۔ گرم پانی پیو، گھٹنوں کے درد میں آرام ملے گا۔
आलू बुखारा चेहरे की खूबसूरती के लिए मुफीद है। भुने हुए चनों पर सूरा फलक और सूरत नास पढ़कर 3-3 बार पढ़कर दम करें और इस्तेमाल कर लें। यरकान का शाफी इलाज है। जामन इस्तेमाल करने से नींद कम आती है। चावल दोबारा गर्म करके मत खाएं, इससे जिस्मानी बीमारियां आती हैं। खारिश वाली जगह पर कपड़ों वाला नील लगा दो, खारिश ख़त्म हो जाएगी। सब्ज़ मिर्च खाने से नज़र तेज़ हो जाती है। बारिश के मौसम में इंसान बाजरे की रोटी खाए, बीमारियों से महफूज रहेगा। नाज़रीन, ज़्यादा गाने सुनने से दिमाग कमज़ोर होता है। तेज़ पत्ती वाली चाय पीने से गुर्दे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। पट्ठों में दर्द की प्रॉब्लम हो तो अदरक का रस निकाल कर पी जाओ। एलोवेरा का हलवा बनाकर खाने से जोड़ों के दर्द की शिकायत दूर हो जाती है। प्याज का रस चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। कंघी पर दूध लगाकर बालों में कंघी करने से बाल नरम हो जाते हैं। नाज़रीन, हर हफ्ते अपने कंघों की सफाई कर लिया करो, बालों का गिरना ख़त्म हो जाएगा। जो लोग ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं उनको लुबलुबा की बीमारी हो जाती है। जो अफराद बिस्तर झाड़ कर सोते हैं उनको बहुत अच्छे ख्वाब आते हैं। नाज़रीन, जो औरत बारीक दुपट्टा पहनती हैं उनके बाल ज़्यादा गिरते हैं। एक अनार खाने से 40 दिन तक दिल को फ़ायदा पहुंचता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ अफराद को ज़्यादा हल्के रंग के कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए। शुगर के मरीज़ों के लिए आलू बुखारा बेहतरीन फल है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। खट्टी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से पट्ठे और जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं। बगैर छाने आटे के अंदर पिसी मेथी और कलवंजी मिलाकर रोटी बनाएं। 3 हफ्ते रोज़ाना नाश्ते में खाएं। आपकी शुगर कंट्रोल करने में मदद करेगी। कमज़ोर नज़र तेज़ होगी और सुनने की हिस्स में इजाफ़ा हो जाएगा। नज़र कमज़ोर हो रही है तो काजू और पिस्ता खाया करो। दांतों पर ठंडा गरम लगता हो तो नमक वाले पानी से गरारे करो। जिस औरत की रोज़ाना तारीफ़ की जाती है वो हमेशा जवान रहती है। फूल मखाने खाओ, रंग निखर जाता है। नाज़रीन, कान के अंदर बारिश वाले पानी का कतरा डालने से सुनने की हिस्स तेज़ हो जाती है। कच्ची रोटी मैदे में ज़ख्म पैदा कर देती है। लोबिया खाने से नज़र तेज़ हो जाती है। मुर्गी के पंजों की यखनी पीने से पट्ठे और जोड़ मजबूत होते हैं। जिस घर में मियाँ बीवी की लड़ाई रहती है वहाँ हमेशा रिज़्क की तंगी रहती है। अगर दाएं बाजू में दर्द हो तो ये जिगर के कमज़ोर होने की अलामत है। नाज़रीन, नाखूनों का रंग पीला पड़ने लगे तो यह यरकान होने की अलामत है। बार बार पेशाब तंग करता है तो बड़ी इलायची पानी में भिगोकर पी जाओ, आपको पेशाब बार बार तंग नहीं करेगा। गन्ने का रस बुखार की शिद्दत को तोड़ता है। निहार मुँह शहद खाओ, बड़ी बीमारी नहीं आएगी। रात के वक़्त आँखों पर नीम गर्म दूध का मसाज करने से नज़र तेज़ हो जाती है और नींद पुरसकून आती है। नाज़रीन, अंगूर का रस पीने से लिकोरिया ख़त्म हो जाता है। एक चुटकी काला नमक रोज़ाना खाने से दिल मजबूत हो जाता है। दोपहर के खाने के बाद बाएं जानिब लेटकर आराम करना चाहिए। नाज़रीन, कमर में दर्द रहता हो तो नीम गर्म दूध में सौंफ डालकर पिया करें, कमर का दर्द गायब हो जाएगा। भिंडी की सब्ज़ी खाने से औरत को फ़ायदा होता है।